असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो देख लवो, एक फिर धुप भरिया दिन साडा मुंतज़र है। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਠੰਡਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵੈਟਰ ਪਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੈਕਟਾਂ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਖਾਸੀ ਠੰਡਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਰਾਬਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੱਸੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ है, दूसरी दफ़ा चल रही है कि चलो जी मौसम का फ़ायदा चुकिए और कपड़े शपड़े धो लीए। अस्सलाम वालेकुम याया। अस्सलाम वालेकुम दादाई। कैसे मेरा बेटा? क्या किया मेरे बेटे ने? अभी नाश्ता किया है? क्या खाया ब्रेकफास्ट में? क्या खाया है? ब्रेड खाई है ना? सॉफ्टी ब्रेड। हाँ सॉफ्ट ब्रेड। अच्छा बात सुनो, ये दिखाओ, ये आपकी नोज़ी पे क्या हो गया? इधर चोट लग गई है? ओए होए होए, रात को ये खेल रहे थे और इसका यूसुफ का ना हाथ लग गया एक्सीडेंटली इसकी नाक के ऊपर। तो वो जरा लड़फ लथ गई नक के ऊपरों। या अच्छा लग रहा है सनी डे हैं? अभी आज जुम्मा है, नमाज पढ़ने जाना है आपने चाचू के साथ? ओके। बड़ा खूबसूरत सनी डे साड़ा मुंतज़र है। तो अज जड़ा जुम्मा में बच्चे तैयारियां विच ने, नाश्ते तो बाद कि बच्चे सारे जा रहे हैं जी नमाज से, चाचू दे नाल जाणगे और नाई चल रही है। और इत्थे जड़ा ना असी अज बना रहे चिकन ब्रैड। एक बारी फिर एक बारी फिर बच्चों की फरमाइश से चिकन ब्रैड बन रही है। तो रात को जड़ा ना करके रख दिता सी इहदा डो तैयार करने वास्ते। तकरीबन पीज़ा ना मिलती जुलती डो होंदी है, थोड़ा जिहा सुक्का दुध पैंदा वे। तो बहरहाल है भी कोई इन्हां दी मम्मा ने राती तैयार कर दी सी और चिकन नूं भी रात असी मसाला वसाला ला के रख दिता सी। हुण फ्रिज विचों कढ़िया ते इहनूं भी असी चढ़ाना वे। फिर इहनूं असी जिहड़ा ना थोड़ा रेशा रेशा कर लांगे और ब्रैड नूं बेल के और फिर विच असी कि कहते रखांगे, क्योंकि अज असी राफे वालियां नूं इधर बुलाया, खाने ते इनवाइट कीता वे। ते असी नाल चिकन ब्रैड बननी है, नाल आना पिज़्ज़ा और नाल चिकन स्ट्रिप्स। ते अज जड़ा ना कोई इंग्लिश टाइप की दावत होनी है साड़ी। कल जो असी ग्रॉसरी करन गए सा तो ਇਹ वाली डिश लैके आए सा, 2 लैके आए हैं क्योंकि ज़्यादा लोग ने ना, तो ब्रैड ज़्यादा बननी है। तो ओवन की तो एक ही अपनी ट्रे वे, तो इस तो फिर गर्मा गर्म सबनों चाहिए होएगी और एट अ टाइम बना के रखांगे तो ठंडी हो जाएगी। इस तो असी 2 एक्सट्रा लैके आ गए सा कि ये भी बेक हो जाएगी। और एक वो ट्रे वे 5-6 ब्रैड बननियाँ ने। तो फिर जल्दी जल्दी मम्मा ने कहा कि मैं तैयार रेडी करके रख देवांगी, जिवें मेहमान आएंगे और फिर असीं इहनूं जल्दी ना बेक कर लवांगे। तो बच्चियां ने जुम्मा पढ़न जाना में और उस तो बाद जाना में स्विमिंग ते। जुम्मा पढ़ के आएंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, फिर स्विमिंग ते जाएंगे। स्विमिंग तो वापस जो आएंगे तो फिर सब असीं मिल के खाना खावांगे। चिकन ब्रैड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। असी डो जड़ी है फॉइल बॉक्स में पा दी है और ये अंदर जाएगी फिलिंग और उस तो बाद इनू असी रखांगे ओवन में। चिकन की लेयर तो बाद इत्ते जाएगा चीज़। बहुत जताते थे प्यार हमसे, करोगे कैसे निभाह हमसे। ए दिल 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 ए दिल। दोनों साइड तो कट ला रहे हैं, इस साइड तो ला लेने और इधर ला रहे हैं और फिर इन्हें असीं फोल्ड करते जावांगे। फस्ट जड़ा ना असी फोल्ड इत्थे कर दिता है, जड़ा कॉर्नर सी थोड़ा जिहा करके और उस तो बाद कटिंग शुरू की है। एक साइड इस तरह चुकते जावांगे, एक साइड उस तरफों और इस तरह फोल्डिंग होंदी जाएगी।
आशा ही कहाँ से देखी थी रेसिपी? यूट्यूब से? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड है ना हुमा, उसने बना के भेजी थी। अच्छा तो फिर उस यूसुफ को बहुत पसंद आई थी, फिर मैंने उससे पूछी थी। अच्छा अच्छा। पहले पहले मैं बनाती थी, लेकिन वो मुझे याद नहीं है कि वो मैंने कहाँ से देखी। यूसुफ की मम्मा की दोस्त है, कतर में रहती है, उन्होंने बना के भेजी थी और यूसुफ को बड़ी पसंद आई। यूसुफ कहता कि मम्मा मैंने बड़ी अच्छी लगी है। यूसुफ को कोई भी डिश अच्छी लगती है ना तो यूसुफ फौरन कहता कि ਇਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਪੁੱਛੋ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਰੈਸਿਪੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਟਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਓਵਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ 'ਚ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹਾਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਗਏ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇ ਚਲੀਏ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਧਵਾਈ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਧਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇਸ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਵਾਈ ਖੂਬ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਵਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੀਚੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਗੇਜ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲੱਗੇ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮੂਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾਇਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਈ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ YouTube ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो मैं फिर जड़ा ना चैक किया तो वाकई वो आटोमैटिकली बंद सी। पता नहीं इसकी वजह की है, मैनू समझ नहीं लगती की वजह भी क्यों। शायद बच्चे नू नाल देख के यूट्यूब जड़ा ना खुद ही बंद कर देंदा वे कि बच्चा कोई नाल होवे, या मैनू बहरहाल वजह समझ नहीं आई। तो वो फिर मैं ऑन किए। उस तो बाद फिर नायला और सौलत हुसैन का कॉमेंट आया। उन्होंने कहा कि बई यहिया दी गल्लां अच्छियां लगियां, सौलत ने पसंदीदगी का इजहार किया और नायला ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि यहिया दी गल्लां और ये चीज़ां तुहाडियां मैमोरीज़ ने और बड़ा टाइम जिहड़ा मुड़ के आना नहीं है। तुहाडा बड़ा अच्छा इन्हां दा बच्चियां दा टाइम पे गुजरदा वे और उन्होंने बड़ियां दुआवां दित्तियां कि अल्लाह हयाती करे और बहुत अच्छा लग्या मैनूं उन्हां दा कमेंट। तो इस तरह फिर चलो जी वो साडा दो तुहाडे कमेंट आ गए और नायला दी मुहब्बतां दा शुक्रिया। नायला ये तुसी शॉर्ट भी देखते हो उहदे ते भी कमेंट करदे हो, तुसी पोस्ट देखते हो उहदे ते भी कमेंट करदे हो। तो चलो शायद साडा चैनल ग्रो होने च तुहाडी हेल्प बड़ी शामिल हो गई। तो बाकी भी जिहड़े दोस्त जिहड़े नहीं कर सके कमेंट उन्हां को माजत चाहनी है क्योंकि वो जिहड़ा ना बंद सन कमेंट। उस तो बाद जी असी आ जाने कि असी शबीर हुसैन साहब का परसों मैनू कमेंट नज़र ही नहीं आया। तो वो भी मैनू बड़ी हैरानगी होंदी है क्योंकि शबीर हुसैन साहब भी जदों तो साडा जुड़े ने वो हर हालत च आंधी है तूफान आवे भाई तूतरियां ही सानू भेजण लेकिन वो कमेंट जरूर करते हैं। तो उन्होंने कल मैनू रात को नज़र आया कमेंट ना कि उन्होंने जी परसों वाली और जी सिलाई कढ़ाई और बुनाई के हिसाब नाल असीं गल कीती सी ना उससे बड़ा अच्छा कमेंट किया, बड़ा लंबा कमेंट। उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया, उन्होंने अपनी नानी का जिक्र किया और उन्होंने अपनी महारत का भी जिक्र किया। तो वो इन्ना अच्छा कमेंट है कि बैठ के पढ़न वाला है। तो मैं सुबह की इसी तलाश में था कि मैं थोड़ी देर मेरे जगह मिल जाए ना ताकि मैं बैठ के और फिर नाल नाल पढ़ा। लेकिन इस तरह स्टिक होंगी हाथ में तो फिर मुश्किल हो जाता मेरे वास्ते पढ़ना, लेकिन जगह नहीं बन सकी। हाँ है
ਅੱਛਾ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਏ, ਅੱਛਾ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸੰਮਮ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯਾਹਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਕੋ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਸਾਬੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਹਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ। याहिया याहिया अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको आके। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बहुत मेरा प्यारा सा बेटा है, ये मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ यूके वैदर ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੈਟਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲਏ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਢੂੰਡ ਕੇ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਯਕਸਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ कि बदल गायब हो गए, धुप निकल आई और अच्छी हवा चल रही है। तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कल असी स्वेटर पाए हुए सन और अज अज ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं, बड़ा अच्छा मौसम है। और खासकर जो धुप निकल आते हैं ना उदों बहुत अच्छा हो जाता वे। तो शबीर हुसैन साहब तुहाडा कमेंट साडे तो उधार रहा, कभी कभी उधार भी कर लेना चाहिए। वो बाद दुकानों तो बाहर लिखा होता है ना उधार बंद है, तो इस तरह नहीं है। कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, तो कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद नहीं रहेगा। तुसीं की कहते रहे साडा उधार कर लो। असीं अज राती इंशाअल्लाह बैठ के मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ कमेंट पढ़ांगी क्योंकि कल साडा फिर किते जाण दा प्लान है अगर बारिश ना हुई तो। इत्थे एक फन फेयर लग रहा है जिथे असीं उदों डक पार्क गए सां ना, तो उत्थे एक फन फेयर लग रहा है। लेकिन कल बारिश का चांस तो दे रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, 20% चांस है। तो उम्मीद तो वे कि दिन अच्छा होएगा और अगर अच्छा होया तो फिर असीं उत्थे जावांगे पार्क और बच्चों नूं लैके फन फेयर लग रहा उत्थे। और जड़ा ना याहिया एक दफ़ा फिर बतखां नूं जड़ा ना खाना पा देगा। तो चलो जी असी की कहते ने फिर रात को तुहाडा पूरी कोशिश करांगी गल करां तुहाडे नाल। ते इस तरह हाँ जी बेटे, तो इस तरह की कहते ने सिलसिले चल रहे ने साडे नाल। बच्चे आए हुए ने ना, तो फिर उस तरह नायाब ज़माने दी। हाँ जी नहीं उनके हाउस ही जाना, वो सो रहे होंगे बेटे इस टाइम। यह कहता नाल दियां दे घर चलो, वो फिर उत्थे जाने आ ना तो फिर बिल्लियां नूं कहता फिर आंदी बिल्ली भी हुण नाल लैके चलो। तो बिल्ली देख के खुश तो होंदा पर कहता मैं नाल ही लैके जानी। कैटो देखनी है आपने, हैं कैटो देखनी है याहिया। लो जी असी बूटे की छां थले बह गए आ, पिछों ट्रेन भी जा रही है, उहदी भी आवाज़ आ रही है। याहिया भी मेरे नाल बैठ गया, मैं क्या चलो थोड़ी देर बह जाने हैं, छां अच्छी पे लगती है। तो इस तरह तुहाडे नाल गपशप साडी चलती रहेगी। अज जो मैं कपड़े धोते ना जड़ा धोबी घाट असी समझो अज खोलिया कि खुमाश के कमरे की भी चादरां बदलियां और मैं ऊपर जाके वो भी साफ़ करके आई रूम और सारे तौलिए बोलिए सब नीचे लैके आई। मैट असी बाथरूमां दे धोते, अज बड़ी धुआई कड्डी है। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੋਕ ਧੋਂਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਆ ਕੇ ਧੋਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ एक निशान लिखा जाता सी। नायला कहते ने तुहाडी गल्लां सुन के मैं बड़ी हैरत होंदी है, बड़ा चंगा भी लगता। सानूं बास बड़ी अच्छियां गल्लां पता चलदियां। सर अजकल के दौर के जिहड़े बच्चे ने या थोड़ा जिहा पिछे दौर के बच्चे ने उन्हां नूं ते फिर ऐसे चीज़ां दा पता नहीं है ना, असीं दस्सांगे तो पता चलेगा। इस तरह धोबी घाट हुंदा सी। इतफाक ऐसा वे मैं कदी गई ना, तुहानूं कराची दिखावांगी। साडे अपने महल्ले च ना एक रहिंदे सन, वो हले भी उन्होंने फैमिली उन्होंने बच्चे हैगे ने, लेकिन एवं वो रहिंदे सन, वो यही काम करते सन कि उन्होंने पट्ठी लाई हुंदी सी और धोबी सन। मतलब उन्होंने पेशा है सी, हुण इत्थे रह के काम करते सन। तो वो की कहते ने
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਕਿ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਆਮ ਸਨ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਧੋਬੀ ਘਾਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਨਾ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਸਮੈਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਹਿਰਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਪਟਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਫ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਟਨ ਘਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟਾਂਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हैदराबाद कभी ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਧਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਣ ਲਾਣਾ ਪੈਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੌਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੋਟਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੌਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕਦੀ ਧਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਵਾਉਂਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ,
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖੇਲਨੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲਹਿਕ ਕੇ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਲਿਫ ਜ਼ਬਰ ਆ, ਅਲਿਫ ਪੇਸ਼ੋ ਵੇ ਜ਼ਬਰ ਬਾ, ਬੇ ਜ਼ਰ ਪੇ, ਬੇਸ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਪੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸੀਨ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਘਰ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਸਾਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ, ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਠੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੱਦ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਦ ਦੀ ਮੁਕਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। तो चलो जी हर घड़ी तैयार कामरान है हम। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।